گستاخی کی ہے کوئی، کس کی؟ وہ جو قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہوا ہاں ہے، وہ گرامر کی مسٹیکس ہاں ہیں ہاں قرآن ہاں، میں، یہ اس کے وہ تو بارے جی میں اس آپ کا کیا بیان آ کہتے گیا ہیں؟ مفتی کا۔ اچھا میں آپ کو ایک آپس کی بات بتاؤں کہ یہ جو آپ کے مفتیان ہیں یہ روزانہ اللہ رسول کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ اب جب اس نے یہ ظاہری طور پہ کہہ دیا نا کہ قرآن کے اندر گرامر کی مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا، سارے لوگوں نے پکڑ لیا، بریلویوں نے پکڑا۔ اصل میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ذرا میوٹ لگائیں ندیم بھائی ذرا میوٹ لگاؤ۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کو بریلوی پھنسانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، اور یہ ساری نا تعداد کی گیم ہے۔ نادر بھائی اگر کوئی یہی بھی لفظ میں مرزا صاحب کے دکھا دوں تو پھر ایک جو منٹ انہوں سن نے تو لینا بولے میری بات تو سن لینا، مرزا میوٹ صاحب تو کے، کریں۔ او یار میں تو سن تو لیں، میں تو آپ لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی بریلوی ہیں، چونکہ یہ دیوبندی مسلک کا ہے مفتی طارق مسعود، ٹھیک ہے، اور اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر نا، تو اس کو بریلوی پھنسا رہے ہیں کہ جی آپ نے گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے، نہیں حالانکہ یہی لفظ نادر صاحب اگر یہی لفظ میں روحانی خزائن سے دکھا دوں تو پھر ان پڑھ کے لفظ ان پڑھ کے لفظ نہیں ہے جو انہوں نے کہا جی سمجھ کی قرآن مجید کی جو بھی لکھا ہے، نہیں، کیا اس نے کیا لفظ استعمال کیا مولوی نے؟ گرامر کا جو لحاظ سے لکھا گیا وہی میں اگر روحانی خزائن میں دکھا دوں تو پھر کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں؟ جی ہاں نکالیں ذرا۔ میری سکرین بڑی کرے۔ جی کھولے، کیمرہ کھولیں ذرا۔ علی صاحب مائک میوٹ رکھیں بھائی، آپ کو 2 دفعہ کہا ہے میں نے، تیسری دفعہ اتار دوں گا اور بھائی کب کہا ہے 2 دفعہ؟ بھائی 2 دفعہ بولا ہے، بھائی آواز آپ کو نہیں۔ تو اچھا علی مائک بھائی کیوں میوٹ کھولتے ہو لگا آپ؟ لے یار یار، مائک میوٹ کیوں لگا لے کھولتے ہو؟ علی بھائی، علی بھائی میوٹ میوٹ لگا لگاؤ لے۔ یار، میوٹ لگاؤ، آپ آپ کی طرف سے پہلے ایک شور ہے۔ بندے سے بات ہو رہی، دوسرے بھائی میوٹ چل یہ لے جی پڑھے اس کو، حاشیہ پڑھے۔ اس کا ایک منٹ ذرا، نہیں میں کتاب خود نکالوں گا، اس کا حوالہ دیں ذرا۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 317۔ اچھا ایک منٹ ذرا، صبر، آ گیا جی سامنے، جلد 22 صفحہ 317، لیں جی۔ مجھے لگتا ہے موبائل بھی نا مجھے اب تھوڑا فاسٹ والا لینا پڑے گا، موبائل یہ نا بڑا یار ہینگ ہو کے چلتا ہے۔ 317 پیج نمبر کھولو جی۔ قوم نے قرآن تو کھولنا نہیں، مرزا صاحب کی کتاب ٹھک 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 کھولتی ہے قوم، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھانا، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھانا یہ ہماری ذمہ ہے، حدیثیں پڑھانے کا وقت بھی آ جائے۔ کھولو جی نادر صاحب، 317 پیج کھولو جی، آ گیا جی۔ اچھا جی، اچھا جی، اس میں لکھا ہوا چونکہ، اچھا یہ پہلی بات تو یہ حاشیہ ہے، اور اچھا حاشیہ یہ مرزا صاحب نے حاشیہ لکھا ہوا ہے، اور حاشیہ اصل میں اوپر اپنے الہامات درج کیے ہوئے ہیں۔ اچھا حاشیے میں لکھتے ہیں چونکہ یہ غیر زبان میں الہام ہے اور الہام الہی میں ایک صورت ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا یا کسی اور زمانے کے متروکہ محاورات کو اختیار کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بعض جگہ انسانی گرامر یعنی صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا۔ اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں، مثلا یہ آیت اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرَانِ، اِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، انسانی نحو کی روح سے ان ہاذین چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب نے کہا لکھا جی، ہاں مرزا اچھا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ، سن لیں ایک منٹ، سن لیں، اب اعتراض کیا نا، سن تو لیں۔ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انسان نے جو گرامر بنائی ہے نا ان کا محتاج نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب یہ نہیں فرما رہے کہ یہ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی گرامر کا محتاج نہیں ہے،
اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، کی نظیریں انسان نے قرآن مجید میں ملتی ہیں، یہ کیا ہے؟ جو یہ مثال دی ہے نا مرزا صاحب نے، قرآن ان کو ہاذان صحیح لساہران ہے، ان ہاذان لساہران ہے. اصل جو گرامیٹیکلی جو انسانی گرامر ہے، جو انسان نے گرامر بنائی ہے، اس کے مطابق ان ہاذین ہونا چاہیے تھا، ہاذان نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاذان کوئی لفظ ہی کوئی نہیں عربی کے اندر. تو پھر یہ لکھنے کی کیا یہ ضرورت مسٹیک تھی؟ نہیں قرآن ہے. مجید میں پھر غلطی تو کیا نہیں، یہ اس میں حکمت پتہ کیا ہے اس کی؟ مرزا صاحب نے نا ایک اور جگہ اس کی حکمت بیان کی ہوئی ہے. اس کی حکمت مرزا صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ انسانی ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. اگر یہ انسانی ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا تو وہ انسانی گرامر کے مطابق لکھا جاتا، اور بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ انسانی جو بنائی ہوئی گرامر ہے اس سے ہٹ کر چلتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ انسانی ہاتھوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. خدا تعالیٰ مالک ہے. نادر کیونکہ بھائی سن لینا میری بات تو سننا، اپنے میری لام بات کے دفاع میں یہ لکھا ہے اپنے لام میری بات سن لیں میرے بھائی. اوپر اچھا اس میں کیا آپ کا اعتراض کیا ہے؟ اس میں کیا اعتراض ہے اس میں آپ کا؟ ہے کہ اس کی نظیریں قرآن مجید میں بہت پائی جاتی ہے، اس کا مطلب تو ہے یہ قرآن مجید مثال آپ دی ہے کی نا مرزا نزدیک صاحب صحیح نے. نہیں ہے. اوہو مثال تو دی ہے نا، ان ہاذان لساہران ہے. بالکل اس میں کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے بتائیں؟ ان ہاذین ہونا چاہیے تھا. یہی چیز مفتی طارق صاحب نے کی ہے تو سارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. تو یہ جو مرزا تو وہ صاحب آپ نے لوگ پڑھے ہو، ہم تھوڑی پڑھے. کوئی آپ پڑھے ہو، ہم تھوڑی میں پڑھے. دیکھا ہے آپ کے بھائی براڑ لگا کے گالیاں نکال رہے ہیں ان کو. نہیں کوئی، وہ میری بات سن لیں. جو اگر مفتی طارق مسعود نے، اگر اس نے پہلی بات تو یہ کہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ گرامر کی روح سے غلطیاں ہیں، اس کو غلطی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں پر وہ یہ کیا غلط لکھا ہے. ہوا ہے؟ مرزا صاحب نے یہ تو نہیں لکھا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں گرامیٹکلی. اچھا کہاں کل یہ لکھا ہوا جواب یہ؟ لے کر گیا نادر بھائی ادھر سے. ایک منٹ ذرا. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ غلطیاں کر رہا ہے قرآن میں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ چونکہ خالق اور مالک ہے، زبانیں اس نے بنائی ہیں، اس لیے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہماری بنائی ہوئی گرامر کے مطابق وہ قرآن نازل کرے. اس میں مرزا صاحب ہرگز نہیں کہہ رہے کہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں. مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں کہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں. مرزا صاحب کی بات میں اور اس کی بات میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. سنیں آگے ذرا. یا کسی اور زمانے کے متروکہ محاورے کو اختیار کرتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات جو اب محاورے استعمال نہیں ہو رہے ہماری زبان کے اندر، پرانے زمانے قدیم میں استعمال ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ استعمال کر لیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہماری صرف و نحو کا محتاج نہیں ہے. جو ہم نے گرامر کے اصول بنائے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. سنیں آگے ذرا. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بعض جگہ انسانی گرامر یعنی صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا. مرزا صاحب کہیں نہیں فرما رہے کہ قرآن کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، کہیں نہیں فرما رہے مرزا صاحب، بالکل جدا بات فرما رہے. مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بعض جگہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں. یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو بات کھول کر بیان کرنی چاہیے تھی. دیکھیں عوام کے لیے دین اور ہوتا ہے، خواص کے لیے اور ہوتا ہے. یہ بات اگر وہ علماء میں کرتا، علماء اس کی بات سمجھتے. اس نے یہ بات کی عوام کے اندر بیٹھ کر، یہ اس کی جہالت ہے. جہاں تک دوسری اس نے بات کی ان پڑھ والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا، بالکل صحیح کیا، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے اس کی. اصل بات یہ کہ ہمارے احمدی کیوں براڈ لگاتے ہیں. بات یہ کہ اگر یہی لفظ یہی الفاظ ہمارے لٹریچر میں ہو تو آپ کے علماء، یہی علماء کہتے ہیں دیکھو جی مرزا صاحب نے گستاخیاں کی ہیں. اب یہی لفظ وہ خود استعمال کر رہا ہے تو دنیا نے جب اس کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ صفائیاں پیش کر رہا ہے. ہمارے احمدی اگر تو براڈ لگا کے بیٹھے ہوئے تو وہ اس زاویے سے لگا کے کال آ گئی تھی، میری کال آ گئی تھی اس لیے ڈراپ ہو گیا تھا. آپ جو یہی بات کر رہے ہو کہ گرامر کی غلطی تھی تو مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ نادر تیرے مرزے کی ماں، ہاں وہ بس ٹھیک ہے، جا نیچے. کنجری کے بچے تیری. کوئی بات نہیں جناب، گالیاں دو جتنی مرضی گالیاں دو. جماعت احمدیہ سے 135 سال ہو گئے. گالیوں سے اگر تم نے جیتنا ہوتا تو کب کے جیت چکے ہو. تو میرے خیال میں شاید پہلے سال ہی تمہارے علماء نے جتنی گالیاں دی تھی تو اس پہلے سال ہی تم لوگ جیت چکے ہوتے.
अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, क्या हाल है? भाई एक ठीक मिनट है? यार, एक मिनट जरा, हमारे जो गैर अहमदी दोस्त हैं ना, अच्छे शरीफ भाई हमारे, यार जरा एक मिनट जरा, हमारे जो अच्छे गैर अहमदी भाई हैं उनसे गुजारिश है यार, अपने जो गालीबाज आपके भाई आते हैं, तो हम तो खैर नहीं मानते कि वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं यार, आप लोग, आप में अच्छे लोग भी हैं जो साफ जबान इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप भाइयों से गुजारिश होती है कि यार अपने भाइयों को ना, गलत भाई नादर भाई आपके एक मिनट यार, एक मिनट जरा, जाहिद साहब एक मिनट, जाहिद साहब मुझे यार थोड़ी सी बात तो करने दें यार, एक बंदा गाली देकर गया है, रुक तो जाए यार, रुक तो जाए, अपने प्यारे गैर अहमदी भाइयों से गुजारिश जो है, भी आया था ये अहमदी है, मैं इसको जानता हूँ, ये जो गाली गैर अहमदी भाइयों से गुजारिश है कि यार देखो, ये आपका भी प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको टिकटॉक के ऊपर इस तरह का मजहबी डिबेट वाला कहीं नहीं मिलेगा, तो यार ये आपका भी है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप बैठते हो, कोई आपको मना नहीं करता, जो आपने सवाल करने होते हैं जमात के मुतालिक आप लोग करते हो, इसलिए यार इस प्लेटफॉर्म को चलने दो यार, जो भी आपका गैर अहमदी भाई आ रहा है उसको देखो, इख्तलाफ अपनी जगह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहीं नहीं ये फरमाया कि इख्तलाफ की बिना पर गालियां दो, कुरान की आयत है कि वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि ये जो बुतों को पूछते हैं, अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों को पूछते हैं, तुमने इनके बुतों को भी गालियां नहीं देनी, तो यार हमारा दीन तो ये समझाता है, सिखाता है भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने या हजूर ने खुद कभी भी किसी को गालियां नहीं दी, अब यहां पर आपके भाई आकर गालियां देना शुरू हो गए, तो यार अपने भाइयों को आप लोग खुद माइक खोल कर ना खुद समझा दिया करो कि यार यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, कुरान हदीस से मसाइल हल हो रहे हैं, बाकी कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ना मैं आपको फोर्स कर रहा हूं ना आप मुझे फोर्स कर रहे हो, आपने अपना दीन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, एक अच्छी बात है ना, बजाय इसके कि कंजर खाना बंदा देखे, टिकटॉक के ऊपर जाके नाच गाना देखे, एक इल्मी महफिल हो रही है उसके अंदर आकर गालम गलोच करते हैं, तो यार आप लोग खुद माइक खोल कर ना अपने भाई को समझा दिया करो यार, और हमें पक्का पता है कि हमें पक्का पता है भाई, एक मिनट यार, एक मिनट, हमें पक्का पता है कि ये लोग आपको रिप्रेजेंट नहीं करते, आप में भी अच्छे लोग हैं, पाक साफ लोग हैं, साफ जबान इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, इसलिए काइंडली यार आप अपने भाइयों को समझा दिया करो यार। जी बोलें जी, अपना जायद जेम्स भाई, जब आपको कहा था आपने माइक नहीं खोला, रुक जाए यार एक मिनट जरा, जी अपना जायद भाई बोलें, क्या बोल रहे हैं, तकरीर बड़ी करे ना, समझ हवाला पूरा चलें, कर चलें। देंगे। साडा ये सलाम पे लीजिए। सुन लो। वालेकुम सलाम, ओसाब भाई बैठे, ओसाब भाई बैठे, आते हैं आपकी तरफ आते हैं, हाँ आते हैं यार, ओसाब भाई बीच में एक भाई बंदे से हाल चाल तो बात बता दे। यार, ओसाब भाई एक बंदे से क्या बात, जी हाल मैं चाल पूछ ठीक ले, हूँ लगता है ट्रेन निकल जानी, पूछ ले उनसे यार। भाई। बस यार क्या करें जाहिद भाई, ऐसे ही लोग हैं यार, ओसाब भाई आते हैं यार, आपकी तरफ आते हैं यार। दादर हाँ साहब, जी। ये दादर भाई देखें, इसमें जो जी, लिखा है कि इस तरह की इसकी नज़ीरें कुरान मशीद में बहुत पाई जाती है, किसकी नज़ीरें पाई जाती है, आगे आयत दे के मिसाल क्यों दी गई है? किस, हाँ नजीरें उसकी बता रहे हैं मिर्जा साहब। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। आपने चले, इल्हाम चले, को चले। बचाने के लिए अल्लाह की सच्ची किताब के ऊपर इल्जाम लगा दिए। चले मैं बता देता हूँ आपको, अब ये जो मिर्जा साहब ने फरमाया ना कि इसकी नजीरें कुरान मजीद में बेशुमार पाई जाती है, ये मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि जो हम लोगों ने, इंसानों ने जो ग्रामर बनाई है उसके खिलाफ अल्लाह ताला की बहुत सारी जो अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की हैं वो उस ग्रामर के ऊपर फिट नहीं बैठती। मिसाल के तौर पे मिर्जा साहब ने एक आयत का हवाला दिया है, सूरह ताहा की आयत नंबर 64 का, इन हाजान लसाहिरान, हालांकि सर्फ नाफ की रूह से इन हाज़ैन होना चाहिए था। ये आप किसी भी अपने आलिम से पूछ लें जो सर्फ नाफ जानता है, इसका ये मतलब है इन काफिर में हाज़ै- गलतियां हैं, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला यार तो आप कह रहा समझ है नहीं ये रहे, कुरान मजीद किसी गलती होना और बात है, देखें मेरी बात सुने, गलती होना हो और बात है, लेकिन अल्लाह ताला के जो कवायद और कुलिये हैं उनसे हटकर चलना और बात है। आ रही बात समझ में? अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं, वो मालिक है, खालिक है, वो जिस तरह भी कुरान नाजिल करे, वो अल्लाह हमारी ग्रामर का मोहताज नहीं है। मिर्जा साहब असल में ये फरमाना चाह रहे हैं, मिर्जा साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर आप ज़ाहिरी, नादर भाई और एक सुन तो बात लो सुन ले। मेरी बात तो सुन लो मैंने मेरे कितनी भाई, लंबी बात आपकी सुन, एक मिनट मेरी भी सुन ले। अपने जी, इल्हाम को बचाने के लिए नहीं फिर आप गलत बात कर रहे हो। मजीद के ऊपर, ये ऊपर क्या लिखा आप हुआ है? आप बात को समझ नहीं रहे, आपका मसला ये मैं कि आप समझ बात रहा को समझ हूँ। नहीं, आप बार अपने बार ना इल्हाम मिर्जा को साहब के बचाने के ऊपर। लिए अल्लाह की, अच्छा मुझे एक जैसे बात हजरत- बताएं, चले अगर एक देखें। मिनट जरा, एक मिनट सुन ले मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। अब मुझे ना, आप अगर इतने बड़े आलिम बनकर आए ना, मुझे आप अवामिल जाज़मा सुना दें जरा।
अच्छा जी, मैं इधर आप मेरे ऊपर वो फरिश्ते नहीं लगे हुए कि मैं आपको ये सुनाऊं। मैं आपके सामने नहीं तो ये आप बहस तो पूरी कर रहे हो, इसीलिए तो आपको बात समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुन लेना, अभी आपने मेरी बात अरबी सुन ले। आपने देखो, अरबी सरफनाह पढ़ी है, मेरी बात सुन लें, आपने अरबी हजरत सरफनाह आयशा पढ़ी है। पहले नंबर ओ पे भाई जो हजरत आयशा आपने के सुन हाथ तो लेना नापने यार, वाली, मेरी बात सुन लो। जाहिद भाई मेरी बात सुन लें, जाहिद भाई मेरी ये बात सुन। भुगतान होता है आपने जो चीज, सुन ले, यार जाहिद जो भाई चीज आपने ऐसे, आप चलो बोलो चलो बोलो, आप बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के बारे में जो हदीस थी जिसके हाथ लंबे होंगे, वो हाथ कब नापे गए थे ये भी तो बता दे लोगों को। हदीस में वो लिखा आप हुआ है। वसल्लम की जिंदगी के ऊपर जिंदा थे जब नापे गए थे। ओ भाई वो सामने लिखा हुआ हदीस के अंदर के सामने नापनी शुरू कर दिए। दिखाओ, अभी लिखा हुआ निकालो हदीस में। हदीस सामने, अभी तो सामने उसके लगाओ ऊपर हदीस। ये एक इसके ऊपर आ जाए ना पहले, ये जो आपने इतराज किया है इल्हाम बता वाला, इसके दिया है ऊपर कि अपने इल्हाम को बचाने के लिए अल्लाह की सच्ची अच्छा किताब ये तो पे हो गया आपका, इल्जाम ये लगा हो दिया गया है। आपका, ये आपका हो गया इल्जाम। इल्जाम की उस वक्त तक कोई कदर व कीमत नहीं होती जब तक आप उसको साबित न करें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अवामिल जाज़मा सुनाए जरा। मैं बहस तो आप इधर पूरी कर रहे हैं कुछ सरफो नहीं नाफ के सुनाने ऊपर। आया हुआ, मैं जो लेके आया हूँ ना, देखो यार आप क्यों नहीं सुनाने आए? अज़ाम इसीलिए तो है। आपको बात, ये जो आप पूरी आखिरी जो आयत है ये पढ़े ना, इंसानी नाव की रूह से इन हाज़ैन होना चाहिए था। क्यों? इन जो है वो आगे जो आने वाला लफ्ज है उसको जज्म दे रहा है, और ये जब जज्म आती है, ये किसने सुन हक तो ले, दिया था ये करने का? बात किसने तो हक सुन दिया लो था? यार बात तो सुन लो जाहिद साहब, बात तो सुन लो मेरे भाई। ये असल लफ्ज है हाजान है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये लफ्ज है हाजान है, इससे पहले आया इन, ठीक है ना, इन आया है, इसने बाद में आने वाले लफ्ज को दी है जज्म। ये लफ्ज जो है ये मजजूम हालत में है, ये हाज़ैन है। कुरान में कैसे आया है? हाजान है, ऊपर खड़ी जबर आई हुई है। मिर्जा साहब ये फरमा रहे हैं कि इंसानी सरफो नाफ की रूह से देखा जाए तो ये हाज़ैन होना चाहिए था, लेकिन इन हाजान आया है। अरबी सरफो नाफ के अंदर या कभी भी अरबी इस्तेमाल के अंदर ये कहीं नहीं आएगा, ये सिर्फ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। तो नादर मिर्जा भाई, साहब ये बात नादर बयान भाई, फरमा रहे हैं। हाँ नादर जी, भाई, सुन तो ले हाशिया मेरे भाई, शुरू से मेरे पढ़े। अब मेरी बात, जी, हाशिया मैंने शुरू से पढ़ा, आपको सरफो नाफ आती एक नहीं है मिनट, इसलिए आप मुझसे बहस कर रहे हो। शुरू अच्छा से मुझे पढ़े। एक अपने मिनट इल्हाम को जरा, बचाने के लिए अल्लाह का नहीं सच्ची नहीं किताब के ना ऊपर ना तोहमत एक लगा मिनट सुन लें। आपको ना मेरी जान आपको अरबी सरफो नाफ नहीं आती, आपको रूफे जारा आते हैं? जरा सुनाए जरा। जो हाशिया जहाँ से शुरू हो रहा है ना, उसमें क्या लिख रहे हैं कि जी अपना इल्हाम आपको बचाने के लिए अल्लाह मेरे की भाई, सच्ची किताब असल के में ऊपर ना भाग रहे हैं। मेरी बात सुन ले, आपने सरफो नाफ नहीं पढ़ी हुई इसलिए आप बात को समझ ही नहीं रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे हरूफ जारा सुनाए जरा। वो मैं इधर उर्फे जारा सुनाने आया हूँ, मैं जो चीज लेके हाँ उसके बिल्कुल ऊपर सुनाने बात आए हो, करें। बहस करने आए हो ना, बहस करने आए हो कर ना। रहा हूँ कि एक अगर आम तो मौलवी जब ये आपकी चीज तैयारी करता है, नहीं है, जब आपकी तैयारी वो नहीं है, आपको तैयारी पता ही मैं नहीं है इधर कि अरबी मदरसे ग्रामर बनाते होती रहे क्या आया है। हूँ। ओ भाई, जब आपको पता ही नहीं है अरबी ग्रामर होती क्या है तो बहस क्यों कर रहे हो फिर आप? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, अपने इल्हाम को बचाने हाँ। के लिए अल्लाह की सच्ची किताब के ओ ऊपर यार त्रास कैसे लगा बचाने के लिए? कोई दो। आप ये समझ ऊपर ही नहीं लिखा रहे। हुआ है, ऊपर क्या वो लिखा तो है जो कुरान ग्रीन में के ये अंदर फिर लिखा है? हाजाने क्यों आया है? हाजाने यार क्यों आया है ये हक किसने दिया मिर्जा साहब को इस तरह लिखने का? ओ भाई ये हाजाने क्यों आया है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये हाजाने होना अल्लाह चाहिए था ना। जब मरोगे ना यार तो अजीब अल्लाह ताला जाहिल से लोग हो जाके आप पूछ लोग। लेना। ओ यार जब आपको पता मरोगे ही ना नहीं है, अल्लाह से आपने पूछ अरबी लेना। ग्रामर नहीं पढ़ी हुई, आपको पता ही नहीं है, आपने भाई अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी, किसी अपने आलिम से पूछ लो जाके। इनके बाद हमेशा मजूम होता है लफज। और मिर्जा साहब जो मिसाल दे रहे हैं वो मिसाल ठीक है, लेकिन कुरान के कैसी अंदर मिसाल हाजाने ठीक आया है? है। अपने इल्हाम को बचाने हाजाने के कोई लिए लफज ही नहीं है। मिर्जा मताद दे मनन वाले हो। हाँ, और ये मिर्जा साहब फरमा रहे हैं ये गलत नहीं है। नादर मिर्जा भाई, साहब मैं फरमा ये रहे हैं कह ये रहा गलत हूँ नहीं कि है। जो ऊपर हाशिया लिखा हुआ है ना, हाशिया वो भी पढ़े ना, जहाँ से शुरू हो रही है बात। मेरी जान, मैंने अपने हाशिया इल्हाम क्या, को मैंने पूरी बचाने के किताब लिए पढ़ी हुई कुरान के है। ऊपर भुगतान लगा दिया है। अच्छा आप हैं क्या कहा? अपने इल्हाम को बचाने के लिए अल्लाह की सच्ची किताब के ऊपर भुगतान लगा दिया। देखो मिर्जा साहब ने। अच्छा आप एक काम करें, आप एक काम करें, एक मिनट, आप एक काम करें, आप अगर इतने बड़े बाप के बच्चे हो तो सफा नंबर 316 लगाएं जरा, अभी आपका पता लग जाता है। सामने लगाओ 316। लगाओ 316 लगाओ जरा। फंस गई पर्ची लेकर तू घूम रहा है। तल्ला मैं- साहब अभी जांच मैंने तुम्हें करने पकड़ा में नहीं नहीं है। पड़ती। फंस मैं- गई जान। ये भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर्ची लेकर घूम रहे हो भाई?
ओ भाई 16 भी लग जाएगा, 15 भी लग जाएगा, सारे कब लगे लग जाएगा? हैं। लगाओ ना, इतने बड़े आप आलिम आए हो, आपका काम है, आप लोगों का काम है सिर्फ जिस तरह यहूदी ईसाई इतराज कर रहे हैं ना इस्लाम के ऊपर, ना उनको पता है कि बात क्या बयान हो साहब रही ने है। इतराज किया ना कुरान मजीद बस के यार, ऊपर, ऐसे बस यहूदी यार, करते नहीं यार, बात नहीं बनी यार, बात नहीं बन रही यार, करते थे ऐसे। बात नहीं बन रही मेरे भाई, बात नहीं बन रही, मजा नहीं आ रहा तुम्हारी बात का। जाओ एतराज ना कोई और ढूंढ के लाओ, ऐसे बस ऐसे ना आप लोग अहमदियत को शिकस्त नहीं दे सकते। नादिर भाई सलाम अलैकुम। ना आपको अवामिल जाज़मा का पता है, ना आपको हुरूफ जारा का पता है। ठीक है, अभी मैं आपसे 2-4 चीजें पूछ लूं, आपको कुछ भी नहीं पता जी। मिर्जा साहब एतराज कर रहे हैं कुरान के ऊपर, और ये तो इतनी कॉमन सी बात है। यार एक बात खत्म हो गई हो। भाई एक मिनट जरा रुक जाओ यार, एक मिनट, ये तो इतनी कॉमन सी बात है, इतनी कॉमन सी बात है कि इन हाज़ाइन होता है, तो कुरान के अंदर आया है इन हाज़ान लसाहिरान है। तो अगर दुनियावी ग्रामेटिकली आप देखो तो ये लफज हाज़ाइन होना चाहिए, और ये सब मानते हैं, ये सब मानते हैं, बिल्कुल सही सही बात है बिल्कुल। लेकिन लफज आया है इन हाज़ान है, तो मिर्जा साहब ये नहीं फरमा रहे कि ये गलत है। मिर्जा साहब फरमा रहे हैं अल्लाह ताला जो चाहे करता है, और वो हमारी इंसानी सरफोनाफ का मोहताज नहीं है। मिर्जा साहब ये नहीं फरमा रहे कि ये गलत ही है। बात ही नहीं समझ रहा तू, बार बार उसी बात को जो तुझे किरात करवाई है ना। भाई एक मिनट यार, बीच में ना बोला करो यार, बीच में क्यों बोलते हो यार आप लोग, बात ही नहीं करने देते। जो तुझे किरात करवाई हुई है ना भाई, कि जी मिर्जा घंटे से तो बोल रहे हो यार। यार पता नहीं कौन सी मखलूक हो यार आप लोग, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती यार आप लोगों की कौन सी किस जगह तरबियत होती है आप लोगों की। एक बंदे ने एतराज किया, उसका जवाब तो देने दो यार। आ जाओ जी आओ।